Աստվածներու Աստվածը Տերը խոսեցավ, եւ երկիրը կանչեց արևելքեն մինչև արևմուտք։ Սիոնե գեղեցկության կատարելությունեն Աստված փայլեցավ։ Մեր Աստվածը պիտի գա ու պիտի չլռե։ Անոր արչև մաշող կրակ ու բոլոր տիքը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլա։ Երկինքը պիտի կանչե վերեն, ու երկիրը իր ժողովուրդը դատելու համար։ Ինձի ժողվեցեք իմ սուրբերես, ու ինձի հետ զոհով ուխտ ընողները, ու երկինքները անոր արդարությունը պիտի պատմեն, վասնզի Աստված ինքը դատավոր է։ Լսե ով իմ ժողովուրդս ու խոսիմ ով Իսրայել ու քեզի վկայություն ընեմ, որ ես եմ Աստվածը, քու Աստվածդ, ոչ թե քո ժողովուրդիդ համար քեզ կհանդիմանեմ, ու քո ողջակեզներուդ համար, որոնք միշտ իմ առջևես են, քո տունետ զավարակ չեմ առներ, ոչ ալ քո գոմերուդ նոխազները, վասնզի իմս են անտարի բոլոր գազանները, հազարավոր լեռներուն անասունները, ես գիտեմ լեռներու բոլոր թռչունները, ու դաշտի գազանները իմ քովս են, եթե անօթևան քեզի պիտի չլսեմ, վասնզի աշխարհ ու անոր լիությունը իմս է, միթե ես ցուլերու միս կուտեմ, կամ նոխազներու արյուն կխմեմ, շնորհակալություն զոհե Աստծո ու քո ուխտերդ կատարե բարձրորեն։ Happy Sabbath, everyone. Today we're going to read a few places from Scripture. The first one is going to be Acts chapter 1, verses 12 to 14. Acts chapter 1, verses 12 to 14. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying, Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Next, let's read Acts chapter 2, verses 1 to 13. Acts chapter 2, verses 1 to 13. Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. We hear them speaking in our own languages the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, Whatever could this mean? And others mocked, saying, They are full of new wine. And the third place, the last place we're going to read is Revelation chapter 19, verses 11 through 14. Revelation chapter 19, verses 11 through 14.
Then I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Amen. Շնորհակալ ենք ընթերցանության համար, որ գդարեցիք։ Մենք բոլորս բարի եկանք եւ անոնք, որոնք կընտրեն Facebook-ի վրա եւ կամ YouTube-ի վրա, դեր օրտնեցի։ Այսօրվա մեր պատկամը Հիսուսի հարության օրենի հետ։ Հիսուսի աշակերտներուն ասավ, Երուսաղեմի մեջ հավաքվեցեք, մինչև որ Սուրբ Հոգին առնեք, որբեսի բոլոր աշխարհ երթակ եւ կարոզեք։ Եվ առաքյալները, որոնք արձանակրվեցավ Երուսաղեմի դարձան եւ ցեցենաս դերեն ու շաբաթ օրվա ջամփումը չափ Երուսաղեմ հասան եւ քաղաքը մտան։ Ելան Վերնադունը։ Ուր գտնագեն Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովաննեսը, Անտրիասը, Փիլիպոսը, Թոմասը, Բարտոլոմեոսը, Մատթեոսը, Ագոպոսը, Ալփոսյան Սիմոն Նախանցահյուզը եւ Հութա Հակոբյան։ Ասոնք ամենքը միապանությամբ միշտ աղոտ ու աղաչանք կնեին գիներուն հետ եւ Հիսուսի մորը Մարիամնի ու անոր եղբայրներուն հետ մեկտեղ։ Ասիկա աղոթող խումբ մներ, որ Հիսուսի աշակերտներն էին։ Հիսուս հարիավ դեպի երկինք իրենց խոսեցավ եւ գնաց։ Սա որ կացեք հավաքվեցեք տեղը Երուսաղեմի մեջ եւ մինչեւ որ Սուրբ Հոգին չառնեք դերնետ մի շարժիկ եւ Սուրբ Հոգին առնելի հետ կը բոլոր աշխարհը պիտի կարոզեք ասիե ցեզի դրված բարդականություն աշակերտներուն եւ աշակերտները ուրախությամբ կացին Վերնադունը նստեցան ուր որ բոլորը կփնագեին Սուրբ Հոգին կալուստը աշակերտներուն վրա երկրորդ գլուխ կորց կարակելոց ամենքը մեկ միապան նստած էին եւ ինչ կբադահի երկրորդ համար հանգարձակի երկինքեն ցան մեղավ սաստկաշուն չովի մցանին բես եւ բոլորդունը լեցուց ուրներսը նստեր էին ինչ որ Հիսուս խոսեցավ պիտի կատարվի եւ Սուրբ Հոգիով այս աշակերտները սկսան բաժնված լեզուներ երևցան իրենց որպես թե գրագե ու ամեն մեկուն վրա նստան ինչ կնշանակե բաժնված լեզուներ եկան եւ ամեն մեկ աշակերտին վրա նստան Այսինքն ամեն մեկ աշակերտի վրա թասյարակություն եկավ Սուրբ Հոգին, որ կարողանան ուրիշ լեզու մոսորվել, որ գրնան կարոզել բոլոր աշխարհին։ Եվ ամեն Սուրբ Հոգիով լեցված սկսան ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել գուդար։ Ով է խոսել գուդողը, Աստված երկնային Սուրբ Հոգիով աշակերտներուն խոսել գուդար իրենց նոր սորված լեզուն։ Երուսաղեմի մեջ բնակող հրեաներ կային աստվածավախ մարդիկ երկինքի տակ եղած բոլոր ազգերեն ժողոված երբ ասայնը եղավ բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խորովեցավ վասնզի գլսեին որ անոնք իրենց ամեն նեգուն լեզվով կխոսեին թարգմանության պետք է չուներ ամեն մեկը իր լեզվով մեկը որ թարգմաներ որպեսզի հասկանային Աստված երկնային հզոր զորությունով աշակերտներուն ամեն մեկուն լեզուն տվավ անոնք որոնք ժողովուրդ հոն ներկային որպեսզի ամեն մարդ իր լեզվով կգրնա հասկանալ աստվածային ճշմարտությունը
ամեն քնալ գսկանչանային ու գզարմանային եւ իրարու գսեին չէ որ ահա ասոնք ամեն քնալ որ գխոսին գալիլեացի են ասոնք բոլոր գալիլեացի են ուրեմն ինչպես կլսենք մենք մեր ամեն մեկ լեզվով որում մեծ ծնած ենք նայեցեք որոնք են ասկերը որոն են բարթևներ մարեր եղամացիներ Անոնք որոնք կփնագեն միջագետքի մեջ, Հրեաստանի ու Կապադոկիայի մեջ, Մոնդոսի Ասիայի մեջ, Փյուրիկայի եւ Բամփոլիայի մեջ, Եգիպտոսի մեջ եւ Գյուրենեի մեջ, Լեփացիներու կողմերուն մեջ, նաեւ հռոմայացի բանտուխներ, թե հրեաներ եւ թե նորահավատներ, գրեդացիներ, արաբացիներ եւ գլսենք որ մեր լեզուներով գբատմեն աստծո մեծամեծ բաներուն մասին։ Իրենց սերիկներուն մասին չէ որ խոսին որ։ Երկնային թակավորության պատկամը գուտանգոր ամեն մեկուն քիծած լեզվով աստված Սուրբ ոգով սորբեցուց լեզուները կարոզեն որ անոնք բոլոր։ Դա 12 աշակերտներ ամեն մեկը դարբեր լեզվով կարոզեն որ եւ աս բոլոր ասկեր որ հոն եմ դի գլսեն որ սկանչելի եղած աս բարական։ Եվ 12 համար գսե եւ գսկանչանային ամեն քնալ ու դարագուսած իրարու գսեին ինչ մի լայս միշտ աստեսակ լավակուն օրտնություններու մեջ խուբ մգա որ հորեդես է եւ իր հորեդես ծևով թարգմանություններ գնե ամեն դերգան ասմարտիկը ոմանք ազար գնեին գսեին անոնք նոր կինով ցած է Հիմա նույն մարդիկը չգան Երբ որ կարոզես գսան ասմարտ ով է կարոզե Ինքը չգիտեր որ աստծո դված օտը գշին չէ որ ապրի եւ գսե որ ասմարտիկը որոնք են որ կարոզե Որ ամեն դեր կան Այս կարոզոներուն վրան կուլխում պամը եկավ աշակերտներուն 5-րդ գլուխ Գործ Կարակելոց 17-րդ համարը Ոտքի ելավ քահանաբերը եւ բոլոր իրեն հետ եղողները որոնք սատուկեցիներու աղանտեն էին նախանցով լեցված ու արաքալները ցերպակալեցին եւ հասարակած փան դնեցին Ասոնք դեսան որ հասարակալները ամեն մեկը դարբեր լեզվով խոսեցավ սկսավ կարոզել սկսան հրաշներ անել եւ աստված իրենց դնե ուրեմն նախանցեցան գսե Ասոնք նախանցեցան որոնք են նախանցողները նորեն նախանցողները մեր քահանայետներն են սատուկեցիներն են Արաքալները ցերպակալեցին եւ հասարակած փան դտրին զանոնք բայց տերոջը ռեշտագը քիշերով փանդին թռները բացավ ու դուրս անելով զանոնք ըսավ Դու որոնք փանդարգես ով սատուկեցիներ ով փարիսեցիներ Հիսուս քերեզմանի մեջ չգեցավ երրորդ օրը հարություն արավ այսօրտուն գուզես փանդարգել ասարակալները որ այդ Քրիստոսի խոսքը կարոզեն դքեք ժողովուրդ անմիտ Աստված տեսավ իրեն աշակերտներուն այս փանդարգելը ռեշտագը ղրգեց Աստծո համար ո՞ր է մեկ թուրքոց չէ ո՞ր է մեկ ժար չի կոծերած քերեզմանը Աստծո համար աշխարհի վրա կոց թուրքիգա ոչալ կոց մատոհանգա իրեն զավակներուն համար որ այս աշխարհի վրա գաբրի Ռեշտագը քիշերով կնած փանդին դռները բացավ Գղբված են ասեն երկատեն կարեն ինչ են չեմ գիտեր բայց Տուրերը բացավ Ինչ անպար բացավ Խոսք մնալ խոսեցավ ըսավ Կացեք և դաջարի մեջ կայնելով ժողովորդին հայտնեցեք այս կենաց պատկամը Կորձ մոնի կարակյալներ Այս պանդերը միդելլեք հիմա Բիդի երտակ դաջարը և բիդի կարոզեկոն
Ու երբ զայս տեսեցին դաջարը մտան արդուն եւ գսորվեցին, իսկ Հաննայեբեդը եկավ ու իրեն հետ եղողները եւ մեկտեղ կանչեցին ժողովը ու Իսրայելի որդիները բոլոր դերագույնը ժողով կոմարեցին եւ մարդ ղրկեցին փանդը, որովհետեւ զանոնք փերեն։ Նայեցեք, Աստված իրան աշակերտները ղրկեց իր դաջարը կարոզեն, իսկ դակավին Հաննայեբեդները գխորին, որ աշակերտները փանդի մեջն են։ Երբ սպասավորները կացին, զանոնք փանդի մեջ չգտնելով ետ դարձան պատմեցին։ Փանդի մեջ մեկը չկա։ Բահակները հորեն դուրերը կոցեն, փանդի մեջ մեկը չկա։ Եվ ասին թե փանդը ամեն սկությունով կոծված կդանք, բահաբաները տրոն արջև գայնած, բայց փանալով ներսը մարդ չկդանք։ Մենք կացին քահանայբետներ ատփանդը որ աշակերտները դրին բոլորը մեկ արաքյալները փանդին տրները կոց է բահակները հոն են բայց փանդի մեջ մարդ չկա Հոսպիտի գարտամ հայտնություն հովանու 19-րդ գլխուն 11-րդ ամարը Եվ նայեցեք ով է At փանդը տերները բացողը եւ հրաման նվողը որ փանդին տերները բացվին Դեսա երկինքը բացված եւ ջերմակցի մանոր վրա հեզնողին հավատարիմ ու ճշմարիտ կգոչվի արդարությամբ տադաստան կդեսնե ու կբادرազմի Ով է բացողը փանդին տերները արդարությամբ տադաստան դեսնող եւ բادرազմողն է Անոր աչքերը գրագի փոսի պես են Որ ոչ փանդերը գրնան կոց պահել ոչ արկերզմանին կարերը Անոր գլխուն վրա շատ կակեր գային ու կրված անուն ուներ, որ մեկը չէր գիտեր, բայց միայն ինքը։ Արյունով ներգված հանդերձ մահակեր, անոր անունը Փան Աստծո էր։ Երկնքի մեջ եղող զորքերը անոր յետևեն գերտային ջերմակ սերով, ջերմակ ու մաքուր բեզներակած, ասիգա է անոնք որոնք ջենջանչնար տեո, փանդին տռները ով էր բացող։ Արաքյալներուն դերն էր։ Արաքյալներուն խոստացողներ, որ կացեք բոլոր աշխարհը ավետարանեցեք, կարոզեցեք իմ մասից, որպեսզի ճանչնան, հոս է այն Աստվածը, որ փանդին տռները բացավ։ Այսօր քու ցերքից շղթայված տռներն ալ գրնակագել Աստված։ Քու պերանից շղթարեն ալ գրնա փանել, որպեսզի գրնաս խոսին դերոջը խոսքը աս աշխարհի վրա։ Գրնա կոծված միտքը փանալ աթուրը որ տուն կոծած է սանիգա գրնա փանալ, որպեսզի գրնաս ատ քու մտքով դերը բարավորել։ Տռները փագեն մեր մարդոց կյանքին մեջ երբեմն տռներ գամ մեր ցերկերուն տռները փասեն կոծեն ծառայության համար մեր ոտքերուն տռները շղթայված են որ չեն կրնար կալել դերոջը խոսքը դարազելու համար մեր լեզուները կապված են եւ կապված են այնպեսիցիոն որ չկարողան խոսալ Քրիստոսի մասին բայց այս այն Աստվածը որ կրնապանալ եթե դու ուզես որ բացվի եւ կարողանաս իր գործը անել այս աշխարհի վրա զինքը ներկայացնելու համար Գործկարակելոց 5-րդ գլուխ 24-րդ համար Երբ մեծ կահանան եւ դաջարին իշխան ու կահնայբետները լսեցին այս խոսքերը կզարմանային բադահազին համար Անշուշտ պիտի զարմանան Ժամանակավոր մարդ Ժամանակավոր ուղեղ Ժամանակավոր աթոր Ժամանակավոր տրամ Տուն ով ես որ գրնաս երկինք եւ երկիրը ստեղծող Աստծո ծրագիրը փոխել Նույն ադեն մեկ եկավ ուսավանոնց Ահա այն մարդիկը որոնք փանդը տրած եք տաճարը գայներ են եւ ժողովրդին գսորվեցնեն ով կահանայբետներ Այն ադեն իշխանը սպասավորներով մեկտեղ կնած սանոնք դերավարանց բռնության քանզի ժողովուրդեն գվախտային որ չկարգոզվին եւ զանոնք ադյանը գայնեցուցին Քահանայբեդ անոնց արծուց ըսելով
Չէ որ սաստիկ բադվիրեցինք ցեզի որ այն անունով չսորվեցնեք, բայց դուք Երուսաղեմը ձեր ուսմունքով լեցուցիք եւ այն մարդուն այրոնը գուզեք մեր վրա բերել։ Արտանցան այն մարդուն անուն ով է այն մարդը։ Այն մարդը հայտնություն Հովանու 19-րդ գլխում 11-րդ համարի մեջ երկինքն է։ Անոր գլխում վրա շատ տակերգան կրված։ Անոր արյունը ներգված հանդերձ մունի արյունով ներգված հանդերձ մգա անոր վրան։ Անիգա պաննաստուծո է։ Եվ երկնքի բոլոր զոկերը անոր ետևեն գերտան ջերմակ ծիերով հակած։ Ծիերով եւ ջերմակ հակուսներով հակած։ Այս հատվածը ուր արտանակված է անգամ եւս։ Եսայի մարգարեություն 60-րդ գլուխ հետևյալը գսե։ Ով է ասիգա որ գուկա Եթովմեն։ Եթովմեն խորհրդանիշն է երկնքի տակավորության անվան։ Գարմրակույն սկեստով փորսրայեն որ փարավոր հանդերձով զարտարված է եւ իր շատ ծորությունով բանձալով գկալե։ Ես եմ որ տարությամբ կխոսիմ ու բրգելու կարողություն ունիմ։ Ինչու համար քո հանդերձդ կարմիր է ու քո սկեսներդ հնցանի մեջ գողկրդվողի հակոստի բեսեն հնցանի մեջ միայն ես գողեցի եւ ժողովուրդներն ինձ հետ մարդիկ չգար զանոնքին բարգությունովս գողեցի եւ իմ սրտմտությունովս զանոնք ջմլեցի անոր արյունը իմ սկեսներս վրա ծածկեց եւ բոլոր հանդերձներս ներգեց ինչպես ներգված է երկնային տակավորության հանդերձը Բադիժ դված է անոնց որոնք իրեն հանդեպ հագարակեցած են Գողկած է գողկրդած է անոնց գլխուն եւ անոնց կյանք առնվելով իրեն հակոստադորամար գարմրած է Եսայի մարգարեն բացադրեց Գործկարակելոցին գրորդ գլխուն 20-րդ համար հետևյալ գսե Բադասխան դվին մեդրոս եւ մուսարակալներ ուսին Հիմա որոնք խոսին ասոնք Կահանայվետներուն գխոսին Ղեկավար մարմին գխոսին Իշխանին գխոսին եւ ինչ կսեն նայեցեք Առավել Աստծո հնազանդիլ պետք է կանտեմարտոց Մեր հայրերուն ասված է Հիսուս հարուցանեց անորտու փայդեն գախեցի գսպանեցիք Ասված իրաց ցերկովը զանիգա առաջնորդ ու փրկիչը լալու բարձացուց Իսրայելի աշխարհության եւ մեղքերթողության համար Այս արաքյալները ջամփորտեցին երգիրը ամեն մեկը կացին երգիրը կացին փոքր Ասիա բայց կացին հռոմ Չարչարվեցան, հալածվեցան, սպանվեցան Թովմաս կնաց միջև Հնդկաստան, քարոզեց Քրիստոսը Անտրիաս կնաց Սետեգյա, Հունաստան Հակոբոս կնաց Իսպանիա Մատթեոս կնաց Էթիոպիա եւ Բարսկաստան Ֆիլիպոս կնաց Փոքր Ասիա Սիմոն կնաց Եգիպտոս Բարսկաստան Կարոզեցին բոլոր աշխարհի մեջ Կատարեցին իրենց վարդապետին զածը որ կարողանանք մենք այսօր քրիստոնեությունը ճանչնալ Եթե այս աշակերտները չհնազանդեին Հիսուսի խոսքին եւ չգադարեին եւ չջամփորտեին աշխարհի վրա քաղաքներում մեջ որպես իդերը կարոզեն եւ սպաննվեցան շատերը սպաննվեցան շատեր խաչվեցան Միան Հովանես Ալևոր դարիքին մեջ պատմոս կղզի մեջ մերայ եւ հայտնությունը դվավ ասված որ քրե
Անոնց հնազանդությունը Քրիստոսի հավատքը, Քրիստոսի կյանքը, Քրիստոսի մեզի պարած փրկությունը հասավ։ Այսօրվա համար աշխապ բավարար մի նկատեմ։ Եթե այսօր դու գավադաս Հիսուսի եւ փրկված ես տակավի, կխնդրեմ, որ ընդունի զինքը քո անձնական փրկիչը։ Եվ այս ճամփուն տածքին բանդերեն դուրս ելիր հավատքով։ Ամեն տեսակ շղթաներեն ցերկդ ազատե, կյանքդ ազատե Քրիստոսով։ Եվ հավատքով կալելով անոր խոսքը դարաձե, եւ փրկությունը խաղաղությունով ընդունիր քո սրտիդ մեջ, որբեսի կարողանաս ապաշխարել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունովը եւ ժառանգորդը դառնալ երկնային տակավորության։ Այն Աստծուն, որ տակերը գլխուն, այն վրեժխնդիր Աստծուն, անոր քեզ նեղություն գտա, անոր քեզ գուզե հալածել, գուզե ոտքերը չխտայել, կաբել, անիկա պատրաստ է արձակելու այդ բոլոր բաները, եթե դու հավատաս իրեն եւ քալես իր ջամփուն մեջ, այն հավատքով, որ զինքը գրնաս տեսնել ասկյանքի ընթացքին, դեր օրտնեցես եւ բայեցես մինչեւ հաջորդ հանդիպում։